The House Builder, the story of 8th class. I am Dattatray Veer sir, Shiv Parvati Madhyamik Vidyalay Wagholi. Let's study the House Builder 8th class story. Let's study warming up. Make groups and discuss the following questions. What is retirement from occupation? The retirement from occupation means you stop doing your job or to stop work. This is called retirement. When do people retire? At the age of 60, people going to retire. For what reasons do people have to retire from their occupation? There are different reasons are there. Some health problem, people are going to retire. For spending some time for their family and enjoy happy life with their grandson, granddaughter and other people. How do people spend their time after retirement? People spend their time playing with grandson and granddaughter or traveling different countries, religious places, or some enjoys incomplete hobbies, or some are enjoying social work also. I think understand all these 4 questions. Now let's study the lesson, the story, how the house builder. The story is, this is a story of Manson who worked for a building contractor. The Manson always stood to his life. ही कथा आहे एका गवंडी, जो गवंडी एका चांगल्या इंजिनियरकडे, कॉन्ट्रॅक्टरकडे, गुत्तेदाराकडे काम करत असतो. अतिशय परिपूर्ण आणि मन लावून चांगला काम करणाऱ्या गवंडीची स्टोरी आहे. As soon as house had been designed by the architect and details finalized by the engineer, the contractor would send for the mason and leave the responsibility of building the house to him. ज्यावेळेस हे काम विशारद आराखडा काढणं अभियंता तपशील करत असे आणि गवंड्याकडे ते काम सोपवत असे. गवंडी अतिशय प्रामाणिक व्यक्ती. The mason would then, without wasting any time, start his work. He would take great interest in his work for building and do it with full dedication. अतिशय समर्पण भावनेने तो आपलं काम करत असे. प्रामाणिकपणे सगळी कामं तो करत असतो. मोजमाप घेणं. He made sure that he used the best construction material. चांगल्या दर्जेदार वस्तू वापरणं, साहित्य वापरणं. Of high quality, the measurement of the walls, doorways, arches, etc. म्हणजेच भिंतीची माप, त्याचबरोबर सगळं मेजरमेंट अतिशय अचूकपणे, कमान, were perfect, and he gave an excellent and appealing finish to whatever he built. तो आपलं काम अतिशय प्रामाणिकपणे झोकून देऊन तो करत असतो. The owner of the new house is built would be more satisfied with the construction. मालक पण तो त्या कामामध्ये अतिशय तल्लीन, अतिशय समाधानी होत असे. कारण मोजमाप, त्या घराची डिझाईन, घराचं कामातला म्हणजे तो अतिशय दर्जेदारपणा, सामग्री चांगली वापरणं, बिनचूक माप घेणं, सर्वोत्तम दर्जाच्या सगळ्या गोष्टी, आकर्षक सफाईदारपणा, गुणवत्तापूर्ण काम तो करत असे. बिकॉज ऑफ द झील, डिलिगन्स, लॉयलिटी, हे गुण आहेत त्या गवंड्याकडे असणारे. उत्साह, त्याचा प्रामाणिकपणा, त्याची सचोटी, त्याचा विश्वासूपणा, persistent and he displayed in his work. The mason was a great demand and fetched good business to his contractor.
त्या गुत्तेदारालाही चांगली कामं मिळत गेली आणि या गवंड्याला पण चांगलं सॅलरी मिळत गेली. तो समाधानी आणि आनंदी होता. He could meet the needs of his family sufficient without any scarcity. तो आपल्या घरातील सर्व गरजा पूर्ण करू शकत होता कारण तो प्रामाणिकपणे काम करत होता. मार्जिन क्वेश्चन. Why was Mason was very famous that time? He was taking great interest in his work, man. He was very interesting person on his work. What sudden decision did the Mason take? He took the decision to go for retirement, to take a retirement. Next, the Mason thus continued working with great devotion for many years till he became a grandfather. Then he decided that he was time to retire and spend. त्यानं तो काम करत गेला प्रामाणिकपणे, समर्पण भावनेनं, आणि तो आजोबा झाला, नातरुंड आली आणि त्यानं निर्णय घेतला की आता आपण सेवानिवृत्त व्हायचं. Time playing with his grandchildren, being a firm-minded person, he informed his contact for his decision. आपल्या नातवंडासोबत खेळायचं, वेळ घालवायचा यासाठी त्यानं निश्चय केला की आता आपण सेवानिवृत्त व्हायचं, कामातून रिटायर व्हायचं, आणि त्यानं आपला निरोप गुत्तेदाराकडे कळवला. To retire from his house building, the contractor was very disheartened to lose such an excellent workman and urged the mason to continue his job, but no avail. गुत्तेदारानं खूप विनंती केली की नाही, तुम्ही रिटायर होऊ नका, कारण तुम्ही एक प्रामाणिक चांगला कारागीर आहात तुम्ही. परंतु त्यानं त्याचा निश्चय पक्का केलेला होता. त्याचा निश्चय पक्का होता रिटायरमेंटचा. Finally, the contractor convinced the mason to build one last house on a beautiful and convenient site as a special favor. अतिशय चांगल्या ठिकाणी, चांगला प्लॉट, चांगलं एक घर बांधण्याची विनंती मात्र त्या गुत्तेदारानं केली. एक घर, शेवटचं घर तुम्ही बांधावं, अतिशय सुंदर, चांगल्या जागी, आवडीच्या ठिकाणी. The mason agreed to do so with the great reluctance, not too happily either. तो आनंदी नव्हता, म्हणजे अगदी त्याला खूप चांगली मागणी होती, चांगला दर्जेदार होता, तो शेवटचं घर बांधण्यासाठी तो तयार झाला, पण त्याचं चित्त नव्हतं ते बांधकामामध्ये. ओबडधोबड, निष्काळजीपणा, अनिच्छेनं कसे तरी पूर्ण करण्याच्या भावनेनं त्याने ते काम सुरू केलं. The mason agreed to do so with great reluctance, not happy either. तो आनंदी नव्हता. The construction started. तो बांधकाम सुरू झालं. It was a most beautifully designed house. अतिशय दर्जेदार डिझाईन, म्हणजेच त्याचं वास्तुविषय आराखडा काढलेलं, चांगल्या लोकेशन्स, सॉर्ट आफ्टर लोकेशन, चांगल्या दर्जेदार ठिकाणी, चांगल्या एरियामध्ये. However, the mason could put his mind and heart in his work. त्यांना आपलं चित्त एकाग्रतेनं करू शकला नाही. त्यानं ते एवढं काळजीपूर्वक माप घेऊ शकला नाही. त्याची इच्छा नव्हती ते घर बांधकाम करण्याची. However, the mason could put his mind and heart in his work. त्यानं ते चित्त, मन, एकाग्रतेनं ते बांधकाम केलं नाही. He did his work very roughly and त्यानं त्याचं काम अतिशय निकृष्ट दर्जाचं, निष्काळजीनं, अनिच्छेनं कसं तरी पूर्ण करण्याच्या भावनेनं त्यानं घेतलं. The next question is, what was the contrast in the workmanship of the last house? त्यानं ते कसं काम पूर्ण केलं? No wish, no mentality, no mind, no heart, अनिच्छेनं. What shock awaited the mason that the contractor gave him the gift of this house? It was a shock for him. Gift as a house. Carelessly, without interest or dedication. निष्काळजीपणे, आवड नसताना, डेडिकेशन म्हणजे समर्पण न ठेवता त्यानं ते काम पूर्ण केलं कसं तरी. इवन द बिल्डिंग मटेरियल युज्ड वॉज ऑफ लो क्वालिटी, अतिशय कमी दर्जाचं, दर्जेदार साहित्य, कमी दर्जाचं. बट ही डिड नॉट केअर, त्यानं काळजी घेतली नाही. ही सिम्पली वॉन्टेड टू कम्प्लीट द जॉब इन हेस्ट अँड फायनली रिटायर. शेवटचं काम पूर्ण करायचं आणि आपण सेवानिवृत्त व्हायचंय. शेवटचं काम अनिच्छेनं आणि निष्काळजीपणानं, ओबड धोबड, आणि साहित्य पण तसंच.
The house was ready earlier than expected. ते अपेक्षेपेक्षा लवकरच घर पूर्ण झालं. Very roughly made structure, weak walls, poor finish, and did not look as good as all as designed. त्यांना आतापर्यंत एवढी सुंदर आकर्षक घरं बनवलेली असतात आणि सगळ्यात ओबडधोबड वीक वॉल स्ट्रक्चर, अतिशय रफ ओबडधोबड एक घर बनवलं गेलं. Yet the manson did not, त्यानं काळजी घेतली नाही. अनिच्छेनं, इच्छा नसतानाही informed the contractor that the house was ready, आणि अपेक्षेपेक्षा लवकर ते घर पूर्ण झालं. त्यानं निरोप कळवला की घर तयार झालेलं आहे त्याच्या गुत्तेदाराला, कॉन्ट्रॅक्टरला, आणि ती चावी आता त्या मालकाकडे सोपवा अशी त्याने विनंती केली. The contractor arrived at the site. तो गुत्तेदार आला. He had a file of legal documents in his hand. त्याच्या हातामध्ये कायदेशीर कागदपत्र होती आणि चावी होती. तिथं मालक नाही आला. The manson landed over the new house keys to him. त्यानं गुत्तेदारानं चावी आणि कागदपत्र गवंड्याच्या हातावर ठेवली. But the construction did not step forward to enter the house to see it. तो गुत्तेदार आतमध्ये सुद्धा पाहायला आला नाही ते घर, कारण त्यानं ते गिफ्ट म्हणून त्या मॅसनला दिलं होतं. Instead, with a broad smile, त्याने एक मोठं स्मित हास्य केलं. He handed over the file along with the house keys to the mason and said, became happy tone. त्यानं ते अतिशय आनंदाने गिफ्ट म्हणून हे घर त्या गवंड्यासाठी बांधलं होतं, कारण त्यानं त्याच्यासाठी खूप कष्ट घेतले होते म्हणून ही गिफ्ट म्हणून देण्यासाठी. आणि त्याने एक शेवटचे शब्द उद्गारले, These are the ownership documents of his new house in your name. हे घर मी तुला तुझ्या नावावर एक गिफ्ट म्हणून, एक सन्मानाची भेट म्हणून मी तुला देत आहे. अतिशय मौल्यवान असणार, पण the house is yours. I had planned it as a gift for you. हे घर मी तुला गिफ्ट स्वरूपामध्ये, भेट स्वरूपामध्ये देत आहे. ही स्टोरी आहे एका हाऊस बिल्डरची, मॅसनची. नक्कीच आय थिंक यू लाईक दिस व्हिडिओ, यू लाईक दिस स्टोरी. तुम्हाला ही कथा नक्कीच आवडली असेल. बघा कशा गोष्टी घडत जातात आणि काय घडतं. नक्कीच. Thank you very much for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe my channel, Dattatreya Veer Sir English Learning Channel. Thank you very much.